जय जगन्नाथ पिला माने ओडिया शिक्षा केन्द्र चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउची। पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी रो जो नवा साहित्य बही अछि सेतिरे तार ना अछि साहित्य सुरभि। ना पिला माने एथिरे हमरो बहिडी बदली जाय कि केते गुडे नवा नवा सिलेबस अछि एथिरे चला ଆମେ ଦେଖିବା और एथिरे गोटे पाठ आमे विषय आलोचना करिया। थंबनेल में तुम जानि पारथो केउ पाठटे आलोचना करी मु एथिरे केउ सब विषय वस्तु अछि पिला माने बा सिलेबस अछि टिके देखि नवा पिला माने। देखो पिला माने एठार हमर टोटल प्रथम पद्य गद्य गल्प सब मिसाई टोटल 10 टी पाठ अछि पिला माने। ए 10 टी पाठ भितर आमे आज पिला माने आमर जो रही द्वितीय पाठ जोड़ा को गोटे गल्प विहंग विप्लव से पाठटी को आमे संपूर्ण आज आमे आलोचना करिबा। ध्यान देके सुनंतु पिला माने गप्पटी बहुत सहज और सरल सेथिपाई वीडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखंतु जेपरि कि पिला माने तमे गप्पटी को भलो भाबरे बुझी पारियो। चलो पिला माने आमे गप्पटी को आलोचना करिया। देखो पिला माने आमर गल्पर काल्पिक होचंती आमर किए ना महापात्र नीलमणि साहू बुझिले पिला माने जे कि जन्म होइथिले केबे 1926 मसिया डिसेंबर 26 तारिख दिन कोडी जन्म होइथिले पिला माने कटकर नियाली ग्राम रे जन्म होइथिले पिला माने। तांग बापांग नाम कोन थिला पिला माने वीरवर साहू और मातांग नाम थिला पिला माने राधिका देवी। जीवन रे वास्तवता को अविगल भाबे तांको गल्प रे से लेखुथिले माने जीवन रे से जहा किछि देखुथिले जहा किछि समाज रे होउथला घटुथला सेगुडा को से निजर गल्प भितरे से लेखुथिले पिला माने। तांकर केते गुडे लेखा जोछि रचना गुडाक मिछ बाग सुमित्रा रहस्य विष्णु माया अंध रातिर सूर्य आकाश पातल अभिशप्त गंधर्व एगुड़ा सबजा गोटे गप पिला माने। साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफ सारला पुरस्कार तरफ साहित्य भारती सम्मान ए तीनोटी जाक पिला माने तांकू सम्मानित मिल जाइथिला। तांकर जो आज आमे पढिबा विहंग विप्लव गपड़ा सरकारी पुस्तक रे आगरु पठित विहंग गपर की आसीची पिला माने। एही गपटी गाल्पिक पशु पक्षी मानकर वक्तव्य माध्यम रे सामाजिक जीवन रो वास्तव चित्र को दर्शाई पिला माने। पिला माने तमे गपर नाम कोन थिला हमरो विहंग विप्लव। विप्लव माने कोन पिला माने युद्ध। युद्ध केतल होबो जत्ते बेले आमंकर आम ऊपर के अत्याचार कले आमे ताको विरोध करिया पे युद्ध करिया ना ना पिला माने। एठी कोन होईची ए गपडी रे पक्षी मानक द्वारा हमकु आमर लेखक बुझाई दाउ चाहुचती जे समाज रे किभଳି भाबरे गोटे गरीब श्रेणी बा नीच लोक जातिर लोकटी उच्च जातिर लोक मानक द्वारा शोषण होउची पिला माने। बुझिले के पिला माने अन्याय होउची से विषय वस्तु को प्रत्यक्ष भाबरे पक्षी मानक द्वारा आम पाखरे पहुंचाइछथि पिला माने। पक्षीटे आमर पाठर देखुथबो पिला माने कोन अछि ना विहंग विप्लव पिला माने। ए विहंग विप्लव चलो पाठटा को आमे आलोचना करिबा। एहा द्वारा हमकु कवि बा गाल्पिक कोन सब हमकु सूचना दाको चाहचंती चलो देखिबा। प्रथम स्टेप देखो पिला माने कोन अछि हमर थर थर करी तिनी थर आंब गछर डाल रे बसा बांधिलाणी हळदी बसंत। हळदी बसंत माने के पिला माने ए जो चढ़ई माने पिला माने। ए चढ़ई माने को गछरे बसा बांधिथिले पिला माने आंब गछरे। आंब गछर डाल रे हळदी बसंत थर नुहे दी थर नुहे तिनी थर बसा बांधिला पिला माने। कोन होला मात्र तिनी थर जाक बुढ़ा मांकड़ पिला माने बुढ़ा मांकड़ ना नहीं बुढ़ा मांकड़ कोन कला पिला माने तिनी थर जाक ताकर बसाटा को भांगी देला पिला माने ना नहीं। तापरे कोन होला पिला माने जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिया को नहीं। का कथा सुनिया को नहीं पिला माने हळदी बसंतर कथा। हळदी बसंत गोटे पक्षीटी ना नहीं
ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାର ବସାଟାକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଥାଏ, ସେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁକି ତାର ବସା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ମାନେ କେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲା ପିଲାମାନେ? ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, 3 ଥର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ସେ କହୁଛି ଯେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ନାନା ରକମର ହେବ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ସାହାଡ଼ା ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ କଷି ଧରିଲାଣି। କେଉଁ ଗଛ ପିଲାମାନେ? ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ, ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଖାଇବେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପାଚି ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଯାକ ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଦେଖାଯିବ? ସେ ସାହାଡ଼ା ଗଛର ଫୁଲ କଷି ପିଲାମାନେ। ବୁଦାମାନଙ୍କରେ ଶଗଡ଼ ବାଟୁଆ କଳି ପାଚି ଲାଲ ଟହ ଟହ ଦିଶିବ। ଗୋଟେ କୋଳିର ନାଁ ପିଲାମାନେ, ଶଗଡ଼ ବାଟୁଆ ଗୋଟେ କୋଳି। ଏ କୋଳିଟା ପାଚିକି ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। କେଉଁ ଋତୁରେ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ତେବେ ସିନା ସେମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଏହିସବୁ ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି ଆଧାର ଦେବି। ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେବେ, ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟାଇବ କେବେ? ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କର ଛୁଆ କିଛି ଜନ୍ମ ହେବ। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ସେ ବସାକୁ ଆସି ଆମର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୋ ଛୁଆ ଆଗକୁ ହେବ, ଏ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲାଣି, ନା ନାହିଁ? ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଚିଲାଣି। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଖୁଆଇବି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତାର ଘର ଯାକ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଶବ୍ଦ କିପରି? କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଆମକୁ କବିତାରେ ବା ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ବସିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା ନା? ତା ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ତାର ହଳଦିଆ ସୁନା ଦେହଟି ଖରାରେ ମଳିନ ଦିଶୁଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଖରାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଥିବ, ନା ନାହିଁ? ମଳିନ ଦେଖାଗଲା। କାହାର? ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର। କହିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲା ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ? ବୁଝିଲ, ଆଖପାଖରେ ଆଉ କୋଉ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷ୍ମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ଦେଲେଣି। ଆମେ ଏବେ କରିବା କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି? ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଯେ ଆଖପାଖ ଗଛରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ସବୁଠାରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ଭଳି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେଣି। କେତେ ଲୋକ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷ୍ମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆହୁରି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହଇନି। ଦିଲକ ଯାକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ସେଇ ନିଆଁଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ସେ ରାଗିକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଅଛି, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଏ ନାହିଁ ବୋଧେ। ତାକୁ କିଏ ଡରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ନା ନାହିଁ? ନା ଡରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଜବାବ ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଉ ପିଲାମାନେ। କାଉର ରାବ କେମିତି? କା 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 କରି। ସେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କାଉ। କିଏ? ଡାମରା କାଉ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ। ଭୀରୁ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ସାହସ ନୁହେଁ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ନଖରେ ବିଦାରି ହସ୍ତବସ୍ତ କରିଦେଉଛୁ ଆମେ। କାଉ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, କହୁଛି ଯେ ତମେ କ'ଣ ଡରିଲନି ତାକୁ? ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜାତିକୁ ଯଦି କିଏ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ନିଜର ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ନଖରେ ହତବସ୍ତ କରି ତାକୁ ରକ୍ତ ରକ୍ତାଣ କରିଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାକୁ ମିଶିକି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ଗାଳି କିଭଳି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ? କା କା କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି।
ତାର ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ଆମେ ମହତଟାକୁ ଆମେ ସାରି ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖକୁ ବସାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ କାଉମାନଙ୍କର ନା ନାଇଁ। କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼? କାଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡାମରା କାଉ ପାଖକୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି। କେଉଁମାନେ ଗାୟକ ଜାତି ପିଲାମାନେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମାନେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମର କାମ। କେଉଁ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୁହେଁ। ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଡାମରା କାଉ ଜାତି ପିଲାମାନେ। ଏମାନଙ୍କର କାମ କିଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ନା, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। କିଏ ସେ? ଚିରିଂ 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 କରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସିଏ କହିଦେଲା। ତା ନାଁ କ'ଣ ରେ? କାଉ ତାର ଡଳା ଦୁଇଟିକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା। ଆସିବା ହଉ, ଆସିବା ହଉ। ତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଆସିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବର। କଚେବର ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି। କଚେବର ଅର୍ଥ କିଛ? ତାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କହିବେ। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ବି ଭଲ ମିଳୁଥିବ। କିଏ କହୁଛି? କାଉ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। କାହାକୁ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଚିରିଂ 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 କଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କର ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୋଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣିଷ ଜାତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ନା ନାଇଁ। ସେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କର ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଟା ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବସନ୍ତ ଋତୁର, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ଗାଓ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ଗୀତ। ତୁମର ସେଇ ମନମତାଣିଆ ଗୀତ, କୁଳୁକୁଳୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଆମର ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ନା ନାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହୁଛି ଯେ ଗୀତଟିଏ ତୁ ଗା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ବସନ୍ତ ଋତୁର କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ତାର ଗାଇବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଇଏ ନିଜେ ଆଠୁ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି ଓ କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲା ଆମ ଜାତିର ଶିଳ୍ପୀ। ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି ଓ କୋଇଲି, ନା ନାଇଁ, ତିନୋଟି। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା, ନା ନାଇଁ, ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି? ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି ଆଉ କୋଇଲି ଯୋଗୁଁ ଆମ ପକ୍ଷୀର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି ପିଲାମାନେ। ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲା। କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଡାମରା କାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ କରି ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଜଣେ ଆସିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସେ ହେଉଛି ବଗ। ବଗ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦୁଇରେ ଆସି ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟଟାକୁ ଗଛର ଡାଳରେ ଏପଟ ସେପଟ କରାଇକି ଡେଣା ମେଲିକି ବସିଛି। ହେଲେ ବଗ କିଭଳି ଲୋକ ଏଠି ଦେଖାଉଛି? ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର ପିଲାମାନେ। ସେ ତୁନି ପଡ଼ି ରୁହେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେନି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିକି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ ବଡ଼ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଶୁଆ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଶୁଆ ଏଥିରେ ଭାରି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶୁଆ ଭାରି ଆସିଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମସ୍ତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥାଏ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥାଏ ଥିବ ମିନଟିଏ କେତେ ଗୁଳିଏ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେବ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ବଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏଥରକୁ ସାରି କ'ଣ କହିଲା?
ବଗ ଟିକେ ଗୋରା ବୋଲି ତାର ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ସାରି। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି। ସେ କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ପାଖକୁ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରୁନି। ଆମର କୋଇଲି ରଙ୍ଗରୁ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରୁନି। ତା ମନରେ କଳାଗର ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। କା ମନରେ? ବଗ ମନରେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ନା ସହିବ କି ପିଲାମାନେ କହୁନ? ସେ ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାନି। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, ରାଗି କରି କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? କୋକ କୋକ। ବଗର ଶବ୍ଦ କେମିତି? ରାବ କେମିତି? କକ୍ କୋକ କୋକ ହେଲା। ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ। କିଏ କହୁଛି? ବଗ। ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲା? ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳେ ଅଧେ ଦୟା ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ବଗର ଦୟା ନାହିଁ? ଏ କୋଇଲି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବିଦେଶୀ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି କହୁନ? କେଉଁମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହଳଦୀ କୋଇଲି ମାନେ। ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଯାକ କଷ୍ଟ ସହିକି ଥିବୁ। ଏମାନେ ଯେପରି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିବ ଦଳ ଦଳ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଥାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଜନ୍ମଭୂମି ମମତା କାହିଁ? କେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ମମତା ନାହିଁ ବୋଲି ବଗ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଆମର ବଗ କହୁଛି। ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦର ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ବୋଲି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି ପିଲାମାନେ? ତଥାପି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଧୀରେ ଟିକିଏ ରାଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା ବୋଲି ଧୀରେ କହିଲା ପିଲାମାନେ। କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ତାର ରାବଡ଼ା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁତା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଦେଖ, ତୁ ଏଠି ସିନା କହୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଜନ୍ମଭୂମି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର ବୋଲିକି ଆମର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ? କିନ୍ତୁ କାଉ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। କାଉର କଣ୍ଠ କେମିତି ପିଲାମାନେ? କର୍କଶ। ସେ କର୍କଶ ଭାବରେ ହିଁ ବଗକୁ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ବଗ। କିଏ କହୁଛି? ଡାମରାକାର। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯେ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। କ୍ଷୁଦ୍ରମନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯିଏ ବିପଦ ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ତ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମନ ଇଚ୍ଛା କୁହେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ନା ନାଇଁ? କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁ କୁଳୁ କୁଳୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। କାହାର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ? ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ? ବଗର ପିଲାମାନେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରହିବାକୁ ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର କଜଳପାତି ପିଲାମାନେ। କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇଲେ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କ'ଣ ହେଲା? କଜଳୀପତି ଆଣି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ? କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? କଜଳୀପାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରେ। ଭଲ କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ସେ କାମ କରେ ମଧ୍ୟ, କଳିକଜିଆ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। କିଏ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲେ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ପଛାଏ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ କଜଳପାତି କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈ ପିଠିକୁ ସବୁ ଥୁଣ୍ଟି 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 ଖାଇଦିଏ ପିଲାମାନେ। ନାଇଁ? ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଏପଟେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିଏ? ପକ୍ଷୀମାନେ। କାହାକୁ? କଜଳୀପାତିକୁ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଜଳୀପାତିର ଶବ୍ଦ କେମିତି? ଚେଙ୍ଗ 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 ପିଲାମାନେ। କଥା କ'ଣ? କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କିଏ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? କଜଳପାତି। କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ଏ କାଉ ପିଲାମାନେ
ଆମ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସାଙ୍ଗ ସେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର କଥା ଦୁଃଖ କଥା କାଉ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ। ନା ନାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଛି କାହାକୁ କଜଳୀପତିକି। ତାପରେ କହିଲା ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ସେ ଆଗାମୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ତାର ସେ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ଆଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ଦାଉ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଯୋଉ କାମ ଆଉ ସହି ହଉନି। ନା ନାଇଁ ଏ କଥା କହିଲା। ତାପରେ କଜଳପାତି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। କଜଳପାତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ବରଗଛର ଗୋଟାଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡାଳକୁ ଆଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମୁରୁଛି। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ବରଗଛରେ ସେ ଶୋଇଛି ପିଲାମାନେ। କିଭଳି ଶୋଇଛି? ଗୋଟେ ଡାଳରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ଆଉଜିଛି। କଜଳୀପତି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କରି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଟରେ ମାରିଲା। ତାପରେ କହିଲା ଚେଙ୍ଗ 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 ତାର ଶବ୍ଦ କହିଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେଥର ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ ଖେଁ କଲା। ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାଣି ରାଗିକି କହିଲା। କହିଲା ଯେ କିଏ ରେ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉଛୁ? ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଚେଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗ, ମୁଁ କିଏ? କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି କି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଇଏ କ'ଣ କହିଲା? ଖଁ ଖାଁ ଖେ ତାର ଭାଷାରେ ସିଏ କହୁଛି। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝୁନି। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଜଳ ଯାର ମୂଲକ ତାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆମ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଜୋର ଜାର ବୋଲେ ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଥିବା ପିଲାମାନେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଆମର ଦୁନିଆ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା କ'ଣ ହେଲା? କଜଳପତି ତାର ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା ପରେ ମାତ୍ର ଗୌରା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲାନି। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶିକି ସେ କାନରେ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। କାହାର କଥା? କଜଳୀପାତର କଥା ପିଲାନି। କାହାର କାନରେ ଏପଟେ ପଶି ସେପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା? ନା ଗୌରା ମାଙ୍କର କଥା, ନାଇଁ କି? ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଦେବି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛେ ପିଲାମାନେ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ବୋଲେ ହସି ହସି କହିଲା, ଖଁ ଖାଁ କେଁ କରନା ଫେରାଦ, ଯା ଯା କାହାକୁ କହିବୁ ଯା। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିନି କି ତମର ମକଦ୍ଦମାକୁ ମୁଁ ପୋରୁଆ କରିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାନୁନି, ଯା କହ ଯା ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ କଜଳପାତି କ'ଣ କଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ପିଲାମାନେ। ବୀରାଧି ବୀର ବଳବର ଆମର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟ କଜଳ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଏଥରକ ରାଜା କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ପିଲାମାନେ। କିଏ? ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପିଲାମାନେ? ହୀନବୁଦ୍ଧି ଚମ୍ବୁଜ ପ୍ରଚର ପ୍ରବର, ନା ନାଇଁ। ସେନାପତି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃକ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟିଯୋଗ ଦରବାରରେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ରୁପଦ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ନା ନାଇଁ ବୃକ। ତାପରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁଜାତ ଆଉ କିଏ କିଏ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି? ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡିଚାମୂଷା, କ୍ରୁଟା, ହରିଣ, ଜିକ, ଏମାନେ ସବୁ ପଶୁ ଜଗତର। ସରୀସୃପରେ ସାପମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅହିରାଜ ଓ ଗଧି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛି? ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜ ପରିଷଦରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ, ନା ନାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ସିଂହ ବାଘ ହାତ ଥାନ୍ତା ଭାଲୁକୁ ରାଜା ହେଇନଥାନ୍ତା, ନା ନାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ନିରଙ୍କୁଶରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଗୋଟେ ଚାଲିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗୋଇ, ନା ଗଙ୍ଗୋଇ ମହାରାଜ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପୋତ। ଏମାନେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କାହା ସପୋର୍ଟରେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସପୋର୍ଟରେ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସପୋର୍ଟରେ କିଏ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି? ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଶାଳିଆ ପାତିନୀ। ଏମାନେ କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ? ମାନେ ଆମର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସପୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା। କିଏ? କାଉ ପିଲାମାନେ, ତାର ସାଙ୍ଗ।
ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲା। କିଏ ପ୍ରମାଣ କଲା? କାହୁ କଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିବ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲା ଯେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ତୁ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ରାଜା କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁଁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତମର ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ତାହା ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଆଗ ଆଡ଼ରୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମନ ଚାହିଁକି ବିଚାର କଲେ, ଟିକେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ଏକତରଫା ହେଇଯିବ ନା। ଆଗକୁ ପଛକୁ ଦିଆଡ଼େ ଚାହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ମୂର୍ଖ କରିଦେଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ। କାହାକୁ? ଭାଲୁକୁ। ନା ନାଇଁ? ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପଣସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଭାଲୁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେଲା। କାହାକୁ? ଆମ ରାଜାକୁ। ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ। ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ସହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ରାଜାମାନେ ତାର ଫାଇଦା ମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲା ପିଲାମାନେ। କିଏ? ରାଜା କହିଲା ଯେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ହଠାତ୍ କହିଦେଲା ଯାହା କହିବାର ନଥିଲା। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକୁ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ବଟେ, ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ବସା ବନଉଛି କି? ଏମିତି କହିଦେଲା। କି? ରାଜା କହିଦେଲେ, ନାଇଁ କି? କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ପାରେ ନା ନାଇଁ? ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବା ତାର ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଡେଉଁ। ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ଜଣଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଠିକ କାହିଁକି? ଏଭଳି ପଚାରା। ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗକୁ ଆସେ ସେ ଡାଳରେ କାହିଁକି ବସା ଉଚିତ? ସେ ଆଗ ଦୋଷୀ। ତାକୁ ଜେଲ ଓ ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି କିଛି ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ଆମର ରାଜା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାକୁ ସଲାମ ଠୁକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା, ପଳେଇଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଜାତ ବଦଳିଗଲା କାହିଁକି? କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଘଟଣା? ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଦଳୀ ପାଟରେ ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ଗୋଟେ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡାଣ ଗୁଡ଼ିକ ହଲେ ହଲେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆସୁଛି। କିଏ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ? ଘର ଚଟିଆ। ଖବର ନେଇକି ଆସୁଛି। କ'ଣ ଖବର? କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସେ ଧେଁ ସେଁ ହେଇ କହିଲା, ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ସତଟା ଜାଣି ଦେଇଛି। ଚିକିଂ ଚି ଚିକିଂ ଚି ଚିକିଂ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ ପଟେ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି। କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜା ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଂହାସନର ପଛପଟେ ମୁଁ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ରଖି ଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏଭଳି ବିଚାର କଲେ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେବା କାମ, ନାଇଁ କି? ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଏ ଆସିକି ଖବର ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ଘର ଚଟିଆ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ରାଗିଗଲା ପିଲାମାନେ। କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପାଇଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି କାଉ, କଜଳିପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲେ। କେଉଁମାନେ? ବିହଙ୍ଗମାନେ ବିପ୍ଳବ କରିବେ, ନାଇଁ କି? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି? ଆଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ, ନା ନାଇଁ? କେଁ 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 ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ପଛକୁ ଅଛି କିଏ? ଡାମରା କାଉ। ତାର ଅର୍ଥ କାହା ପଛ ପଛେ? ଆମର ଶଙ୍ଖଚିଲ ପଛରେ ଅଛି ଡାମରା କାଉ। ତା ପଛକୁ ଅଛି କୁଆ ବାହିନୀ। ତା ପଛକୁ ଅଛି ଶହ ଶହ କଜଳପାତି। ତା ପଛକୁ ଦଳ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକତ୍ର ବସି ପାଚିଲା ପଣସ ଖିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ଦେଖିଲ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ଆଉ ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା ମଞ୍ଜି ଭିତରୁ ବାହାରି କରି ଖସାଟି ବଢ଼ାଇ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଉଛି। ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ସେ ଖାଉଛି। କିଏ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ କଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଉଲୁଗ। ଏଠି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି କିଏ ପିଲାମାନେ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପଣସ କଷା କାଢ଼ୁଛି, ରାଜାକୁ ଦଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେଉଁମାନେ? ପକ୍ଷୀମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ବିହଙ୍ଗମାନେ ବିପ୍ଳବ କଲେ ପିଲାମାନେ। କିଭଳି ବିପ୍ଳବ କଲେ? ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ରାଗିବେ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ମହାକଳରେ କହି
ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ କି? ପାଇପାରିଲାନି। ଶୃଗାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ମହାରାଜା। କଜଳପାତି ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥୁଣ୍ଟି ଥୁଣ୍ଟି ଖାଇଦେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା। ତାର ଯେତିକି ଭାଲୁର ଯେଉଁ ଲୋମ ଗୁଡ଼ା ନଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଯାକ କାଢ଼ିଦେଲା। କିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କଜଳପାତି। କଜଳପାତି ଏଠି କିଏ? ଏଭଳି ଇଏ ପିଲାମାନେ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମ ପାଠଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ବିହଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇବେ ବୋଲିକି ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପର ପାଠରେ, ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ପାଠରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ।